Hello students, in this video lecture we are going to discuss a very famous short story, The Gift of Magi by O. Henry. This short story is prescribed for BCom Part 2 semester 4, and in this video lecture we are going to uh, understand the story and read the story. Some of the paragraphs we are going to read. Before actually starting to read the story and understanding it, let's know who is O. Henry. O. Henry is very famous short story writer of America. His actual name is William Sidney Porter. He born in 1862 and passed away in 1910. He wrote under the pseudonym O. Henry. O. Henry हे त्याचं टोपण नाव आहे. So his actual name is William Sidney Porter. He is one of the most prolific short story writer of America. There are more than 600 short stories to his credit. So he has written more than 600 short stories. And some of his stories are very famous and translated into most of the languages in the world. Actually, in how he turned to writing short stories, that is very interesting to know. Actually, in 1896, he was falsely implicated in a case related to embezzlement of bank funds. तर काही हेराफेरी केल्याच्या प्रकरणावरून ओ हेनरी हा बँकेत नोकरी करायचा, पण काही पैशाची हेराफेरी झाली असं आढळलं आणि अगदी चुकीचा निर्णय घेण्यात आला, फसवण्यात आलं ओ हेनरीला. आणि त्या पैशाच्या हेराफेरीमध्ये ओ हेनरी हा दोषी ठरवण्यात आला, जाणूनबुजून ठरवण्यात आला आणि मग त्याला प्रिझनमध्ये तुरुंगात पाठवण्यात आलं. While serving his sentence in the penitentiary at Columbus, in the prison Ohio, he wants to earn some money so that he can support his daughter Margaret. So to support his daughter Margaret, he started writing short stories. तिची मुलगी, त्या मुलीचं जे काही उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी, खर्च भागवण्यासाठी ओ हेनरीकडे कोणताच मार्ग उरला नव्हता. तो तर तुरुंगात होता. त्यावेळेस त्याने असं ठरवलं की शॉर्ट स्टोरीज लिहायचे आणि ते पब्लिश करायचे आणि त्यातून जे काही मिळकत मिळेल, त्यातून जे काही पैसे मिळतील ते तिच्या मुलीला पाठवायचे, जेणेकरून तिचा उदरनिर्वाह चालेल जोपर्यंत हा तुरुंगात आहे तोपर्यंत. देन ही टर्न टू रायटिंग शॉर्ट स्टोरीज. द स्टोरीज he wrote became a great hit and they were published in magazine readers जे होते ते मॅगझिन रीडर्स सगळे हे शॉर्ट स्टोरीज मॅगझिन्समधून पब्लिश व्हायची आणि मॅगझिन रीडर्सनी या शॉर्ट स्टोरीजना बरंच आवडीनं वाचायचे आणि एखादा शॉर्ट टाईममध्ये ओ हेनरी हा एक फेमस शॉर्ट स्टोरी रायटर बनला. द स्टोरीज बिकेम व्हेरी फेमस. By the time he was released from jail, he had become a short story writer of repute. त्याचा जे काही तुरुंगातला कालावधी होता तो संपूर्ण जेव्हा बाहेर आला त्यावेळेस ओ हेनरी हा एक फेमस शॉर्ट स्टोरी रायटर झाला होता. अँड people came to know that he is a very excellent and talented short story writer. His stories are mostly concerned with the lives of the common people in New York. Humor, gentle irony, and surprising endings are special features of O. Henry's short stories. The speciality of O. Henry's short stories. What are the specialities of O. Henry's short stories? Humor, विनोद आहे याच्या शॉर्ट स्टोरीजमध्ये. जंटल आयरनी, उपहास आहे. सरप्रायझिंग एंडिंग्स, जो वाचक आहे तो काहीतरी वेगळी अपेक्षा करतो की असे ही कथा संपेल.
पद्धतीची शॉर्ट स्टोरीज वेगळ्या पद्धतीने संपते आणि एक शॉक लागतो, एक सरप्रायझिंग शॉक लागतो रीडर्सला. सो दीज आर सम ऑफ दी स्पेशल फीचर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ ओ हेनरी. The short story today we are going to read and discuss is The Gift of Magi. So first we should know the significance of the title, the importance of the title, what the title is. So Magi, this is a reference taken from the Bible. Magi हा एक संदर्भ आहे, तो संदर्भ बायबलमधून घेण्यात आलेला आहे. So as per the biblical story, Mother Mary and Saint Joseph traveled to Bethlehem. They tried to seek refuge in an inn, but the innkeeper turned them away. At last they stayed in a barn where Jesus was born and laid in a manger. Jesus took birth in Jerusalem, Israel. So Jerusalem is in Israel at present. Then the Magi, they visited them, Mother Mary, the baby Jesus, and Saint Joseph. And the Magi, the biblical Magi, they are well known as three wise men or the three kings who visited the infant Jesus after his birth and gave him gifts of gold, frankincense and some other things as well. तर ही जे टायटल आहे, या टायटलमध्ये मेजाई हा जो शब्द आहे तो आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. हू आर द मेजाय? मेजाय कोण होते? मेजाई हे 3 बुद्धिमान व्यक्ती होते, 3 वाईज मॅन. याचा संदर्भ बायबल, द होली बायबलमध्ये येतो. 3 असे बुद्धिमान व्यक्ती होते किंवा त्यांना 3 राजे होते वेगवेगळ्या दिशेने आलेले, असंही म्हणता येईल. तर जीसस ख्राइस्ट, प्रोफेट जीसस ख्राइस्ट, प्रेषित येशू यांचा जो जन्म आहे तो जन्म जेरुसलेममध्ये झालेला आहे. जेरुसलेम हा इस्रायल देशामध्ये आहे आणि जेरुसलेम फार महत्त्वाचा एक ठिकाण आहे, शहर आहे, जे मुस्लिम लोकांसाठी सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे, ख्रिश्चनांसाठी सुद्धा महत्त्वाचं आहे आणि ज्यूज लोकांसाठी सुद्धा महत्त्वाचं आहे. तर तिथं जेरुसलेममध्ये एका झोपडीमध्ये येशू ख्रिस्तांचा जन्म झाला आणि तिथं गोठ्यामध्ये, झोपडीमध्ये म्हणण्यापेक्षा गोठ्यामध्ये जन्म झाला आणि त्या गोठ्यामध्ये त्यांना आश्रय घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. ॲक्च्युली एका हॉटेलमध्ये त्यांना थांबायचं होतं, पण त्या हॉटेलवाल्यांनी, ज्या मालकांनी त्यांना परवानगी दिली नाही. तर बाजूला एक गोठा होता, त्या गोठ्यामध्ये येशू ख्रिस्तांचा जन्म झाला. जन्म झाल्यानंतर हे 3 जे मेजाई आहेत, 3 व्यक्ती या चित्रामध्ये दिसत आहे तुम्हाला बाजूला पिक्चरमध्ये, 3 व्यक्ती हे जीसस ख्राइस्ट यांना पाहायला आली आणि त्यांनी त्यांच्यासोबत बरंच काही असे गिफ्ट्स, गोल्ड, सोन्याने बनलेले गिफ्ट्स आणि सुगंध हे सगळं सोबत घेऊन आले आणि त्यांनी ते गिफ्ट्स दिलं. अशी एक बायबलमध्ये असा रेफरन्स आहे. तर तिथून मेजाई हा जो शब्द आहे तो मेजाई हा शब्द घेण्यात आलेला आहे या स्टोरीमध्ये. सो दिस मेजाई कीप इन माइंड, याचा उच्चार मेजाई असा आहे. तर हे स्टोरी समजून घेण्यासाठी हा संदर्भ आपल्याला महत्त्वाचा ठरेल. देन द स्टोरी ओपन्स. स्टोरी सुरुवात होते स्टोरीला. इन द स्टोरी वी कम अक्रॉस 2 कॅरेक्टर्स. 2 महत्त्वाचे पात्र आहेत या स्टोरीमध्ये. जेम्स डेलिंगहॅम, he is referred as Jim in the story, and his wife Della Dellingham, she is referred in this story as Della. So Jim and Della, these two are newly married couple. They newly married couple and the story is about this couple. ही जी स्टोरी आहे ही स्टोरी या 2 कपलबद्दल आहे आणि नुकतंच लग्न झाल्यासारखं वाटतं स्टोरी वाचल्यानंतर आणि ते एकमेकावर खूप प्रेम करतात हे सुद्धा आपल्याला या स्टोरीमध्ये दिसून येतं. सो व्हेन द स्टोरी ओपन्स, डेला इज काउंटिंग मनी. डेला
जेव्हा स्टोरी सुरुवात होते त्यावेळेस डेला तिच्याकडे असलेले जे पैसे आहेत ते पैसे मोजत आहे. ते सुद्धा काही कॉईन्स आहेत वगैरे असे ती मोजत आहे एक एक. अँड आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग counting the money, she comes to know that this is the total money is $1.87 only. She has $1.87 only. So we should know the currency of America as well. अमेरिकेची जी करन्सी आहे ते सुद्धा थोडं माहीत पाहिजे आपल्याला. या निमित्तानं आपण ते माहीत करून घेऊया. एका बाजूला तुम्हाला दिसेल की अमेरिकन करन्सी इथं असं मी टाईप केलेलं आहे. सो 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1. सेंट्स हे बेसिक चलन आहे. जसं पैसा आपल्याकडे आहे भारतात पैसा, 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1 असं म्हणतो आपण, तसं 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1. पेनी हा शब्दसुद्धा इथं वापरलेला आहे. सो 1 पेनी मीन्स 1 सेंट. 1 पेनी मीन्स 1 सेंट. निकल मीन्स 5 सेंट्स. डाइम मीन्स 10 सेंट्स. क्वार्टर मीन्स 25 सेंट्स. $half means 50 cents, and golden dollar means $1. Golden dollar is $1. So Della has only $1.87, and this money, out of this money 60 cents are in pennies. 1 penny, 2 penny, 3 penny, in this way she calculates, and it is 60 cents are in pennies, and total amount she has $1.87. And how she saved this money? These pennies were saved by bulldozing the grocer, the vegetable man, and the butcher. 3 times Della counted the money. आणि हे पैसे कसे वाचवले डेलाने? जो काही व्हेजिटेबल मॅन आहे, भाजी विक्रेता आहे, तो भाजी विक्रेत्याला बऱ्याच वेळापर्यंत त्याच्याशी बार्गेन करून एक एक पेनी, एक एक सेंट कमी करून पैसे वाचवलेले. तसंच ती नॉनव्हेज जेव्हा विकत घेते, मटण जेव्हा विकत घेते, त्यावेळेससुद्धा बऱ्याच वेळापर्यंत वाद घालून थोडे पैसे कमी करून एक एक सेंट तिने वाचवलेले आहेत. इन दिस वे शी हॅज she has $1.87 only, and again she counts for 3 times. Why she counts? Because the next day is Christmas, and on the occasion of Christmas she wants to give a gift to her husband James. जिमला एक गिफ्ट देण्यासाठी, कारण दुसऱ्या दिवशी क्रिसमस आहे, आणि क्रिसमस हा एक फेस्टिवल आहे. या फेस्टिवलला ख्रिश्चन लोक गिफ्ट्स देत असतात एकमेकांना, आणि डेलाला गिफ्ट द्यायची आहे जिमला, आणि गिफ्ट देण्यासाठी तिच्याकडे पैसे मात्र फार कमी आहेत, जस्ट $1.87. सो व्हॉट इज क्रिसमस? क्रिसमस सगळ्यांनाच माहीत आहे, तरी पण मी पुन्हा एकदा सांगत आहे इथं. क्रिसमस इज ॲन ॲन्युअल फेस्टिवल कमेमोरेटिंग द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, observed primarily on December 25th as a religious and cultural celebration by millions of the people around the world. And we know it, Christmas is very famous festival, आणि 25 डिसेंबरला हा फेस्टिवल साजरा करण्यात येतो. आणि हे साजरा कशासाठी करण्यात येतो की जीसस क्राइस्टचा जन्म झालेला आहे 25 डिसेंबरला, आणि त्याचा जन्म जीसस क्राइस्टचा जो झालेला तो सेलिब्रेट करण्यासाठी क्रिसमस हे सेलिब्रेशन असतं. So let's go ahead. Now Della wants to give a gift to her husband, to Jim, but Della has very less amount, and with the amount she will not be able to buy a good gift. एक चांगलं गिफ्ट ती विकत घेऊ शकत नाही, कमी पैसे आहेत फार, तर ती विचार करायला लागते. Here the writer writes, there was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little coach and howl. So Della did it, which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. So here the writer tells us that life is not so easy, life is difficult, and unhappiness is there in life more than the happiness. जीवनामध्ये आनंद कमी आहे आणि दुःख खूप आहे, असं इथं लेखक लिहितो. आता डेलाकडे दुसरा काही मार्ग नाही, फक्त दुःख आहे तिच्या जीवनामध्ये, कारण पैसे फार कमी आहेत.
तर हे जे काही डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत ते अंडरलाईन मी केलेले आहेत आणि ते डिफिकल्ट वर्ड्सचं जे काही मीनिंग आहे ते मीनिंग दुसऱ्या बाजूला लिहिलेलं आहे. तर जेव्हा तुम्ही अभ्यास करता, वाचन करता शॉर्ट स्टोरीचं, त्यावेळेस डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाईन करायचे, ते एका नोटबुकमध्ये लिहायचे आणि पुन्हा त्याचं जे मीनिंग आहे ते मीनिंगसुद्धा लिहायचं आणि दुसऱ्यांदा पुन्हा वाचन करायचं. देन द स्टोरी बिकम्स व्हेरी क्लिअर और द लेसन बिकम्स व्हेरी क्लिअर. And then the writer writes, while the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home, a furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the lookout for the Medicancy Squad. सो इथं मेडिकांची स्क्वॅड म्हणजे अमेरिकेमध्ये एक स्क्वॅड आहे, एक पोलीस आहेत. हे पोलीस बेगर्स जे लोक असतात, जे बेगर्स असतात, जे मागतात पैसे, लोकांना त्रास देतात किंवा होमलेस असलेले जे लोक आहेत, ज्यांना घरं नाहीत, असे लोक इकडे तिकडे जे फिरत असतात त्या लोकांना अरेस्ट करतात. हे तिथं अशी परमिशन नाही. आपल्याकडे जसं भिकारी लोक खूप त्रास देतात तशी तिथं परमिशन नाही अमेरिकेमध्ये. कारण भिकारी लोकांची संख्या जर असंच त्यांना पैसे मिळत राहिले फ्री तर त्यांची संख्या वाढतच असते. आणि म्हणून मेडिकांसी स्क्वॅड नावाचे एक पोलीस स्क्वॅड आहे, तो अशा लोकांना अरेस्ट करतो, बेगर्सना आणि होमलेस लोकांना अरेस्ट करतो. आणि इथं सांगितलेलं आहे असं की $8 पर वीक असलेलं एक घर म्हणजे तिथं नक्कीच बेगर्स राहत असतील असं कदाचित समज मेडिकांसी स्क्वॅडचा होऊ शकतो, असं लेखक इथं लिहितो आहे. Then the description of that flat, ज्या फ्लॅटमध्ये, ज्या बिल्डिंगमध्ये जेम्स अँड डेला राहतात त्याचं डिस्क्रिप्शन इथं आहे. इन दी वेस्टिब्यूल बिलो वॉज अ लेटर बॉक्स इन टू विच नो लेटर वुड गो अँड ॲन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मोर्टल फिंगर कुड कोॲक्स अ रिंग. Also appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. The Dillingham had been flung to breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week, but now the income was shrunk to $20 only. ही जी स्टोरी आहे ती स्टोरी या काळात लिहिली गेली, त्या काळात लिहिली गेली जेव्हा अमेरिकेमध्ये आर्थिक मंदी आली होती. आणि इथं लिहिलेलं आहे की जे काही बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगच्या खाली वेस्टिब्यूल म्हणजे खालचा जो मजला आहे तिथं एक एरिया असतो, एक पोर्च टाईप एरिया. त्या एरियामध्ये वर बिल्डिंगमध्ये राहणारे जे लोक आहेत त्यांच्या नावाची पाटी असते आणि एक बॉक्स पण असतो ज्यामध्ये लेटर्स वगैरे टाकण्यात येतात. तर जे नाव लिहिलेलं आहे, एक पाटी आहे, त्या पाटीवर जे काही मिस्टर जेम्स डिलिंघहॅम युंग अँड डेला असं जे लिहिलेलं आहे तर ते सुद्धा अंधुक झालेलं आहे. त्यावरून आपल्या लक्षात येतं की लेखकाला हे म्हणायचं आहे की आता खूपच आर्थिक अडचण जेम्स आणि डेलाच्या जीवनामध्ये आहे आणि त्यांना कदाचितच एखादं पत्र कधी येत असतं. असं पत्र येतच नाही असं लिहिलेलं आहे. कोणतंच पत्र येत नाही त्यांना, कधी कोणी आठवण करत नाही, कधी कोणी त्यांना भेटायला येत नाही. असे एकांत असलेलं एकाकी पडलेलं असं एक कपल आहे. आणि हे कपल मात्र एक दुसऱ्यावर प्रेम मात्र खूप करतात. जेम्स अँड जिम अँड डेला, दे आर इन लव विथ ईच अदर. इट इज व्हेरी नाईस कपल. पण त्यांना कोणी भेटायला येत नाही, असं एकाकी पडलेलं असं कपल आहे. आणि जेव्हा जेम्सची जी नोकरी होती त्याला सुरुवातीला $30 पर वीक असं पेमेंट होतं. ही वॉज गिवन पेमेंट $30 पर वीक. त्यावेळेस मात्र अगदी आनंद होतो त्यांच्या जीवनामध्ये, चांगलं व्यवस्थित खर्च करण्यासाठी त्यांना पैसे होते. बट नाव द इन्कम इज श्रंक्ड. बट ते इन्कम आता कमी झालेलं आहे. अँड द इन्कम पर वीक इज $20. फक्त $20 त्यांना मिळतात. देअरफॉर दे हॅव टू ॲडजस्ट अ लॉट. खूप ॲडजस्टमेंट त्यांना करावी लागते. बट व्हेनेवर मिस्टर जेम्स डिलिंघहॅम युंग केम होम अँड रीच्ड हिज फ्लॅट अबोव ही वॉज कॉल्ड जिम अँड ग्रेटली हग्ड बाय मिसेस जेम्स डिलिंघहॅम युंग, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू यू ॲज डेला. जरी जेम्स हा फार कमी त्याची मिळकत जरी असली, त्यांना खूप आर्थिक अडचण जरी असली, जेव्हा जेम्स परत येत असे त्याच्या ऑफिसमधून त्यावेळेस
एंट्री केल्याबरोबर, घरात एंट्री केल्याबरोबर डेला मात्र त्याचं स्वागत अगदी खूप प्रेमानं करते आणि एक आलिंगन देऊन त्याला अगदी वेलकम करते आणि डेला खूप आनंदी आहे जेम्ससोबत असं एकंदरीत आपल्याला दिसतं आणि याच्यावरून आपल्याला असंही कळतं की त्यांच्यात खूप प्रेम आहे. देन द रायटर राईट्स. काही रेफरन्सेस आपण इथं घेत आहोत, काही पॅसेजेस आपण इथं घेत आहोत, जेणेकरून when you will read the story from the book you can get idea of it clearly, क्लिअर आयडिया तुम्हाला यावं. आणि डिस्क्रिप्शनसुद्धा फार महत्त्वाचं आहे, फक्त स्टोरीज मी सांगत नाही तुम्हाला. तर इथं काही जे पॅरेग्राफ्स आहेत आणि त्या पॅरेग्राफचा अर्थ काय आहे दॅट ऑल्सो आय एम टेलिंग यू अँड दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट वाईल रीडिंग स्टोरीज फ्रॉम दी point of view of language development. So the writer writes here, Della stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence. तर इथं डेला अति खूप दुःखी आहे. तिला आता क्रिसमस गिफ्ट घ्यायचे आहे जिमसाठी, पण तिच्याकडे फक्त फार कमी पैसे आहेत, फार कमी डॉलर्स आहेत. तर मग घरातलं जे वातावरण आहे ते गरिबीचं वातावरण आहे. फक्त $20 पर मंथ त्यांना पेमेंट आहे. अँड शी लुक्स आउटसाईड द विंडो. रायटर असं लिहितो इथे लेखक की शी लुक्स आउटसाईड द विंडो. खिडकीच्या बाहेर ती पाहते बाहेरचं दृश्य खिडकीतून. तर तिला दिसतं की ए ग्रे कॅट इज वॉकिंग अ ग्रे फेन्स इन ए ग्रे बॅकयार्ड. सो ग्रे कलरचं रेफरन्स पुन्हा पुन्हा दिलेलं आहे. ग्रे कलर नायदर रिफ्लेक्ट्स हॅपीनेस. खूप आनंदी असं ग्रे कलर doesn't symbolize happiness, neither it symbolizes very gloomy atmosphere, very unhappiness. That here the writer wants to say, I have taken it from E notes, the grey cat reflects the surroundings, the neighborhood in which Jim and Della live. A grey cat walking a grey fence in a grey backyard is this word picture is painting the environment which is colorless and drab and of their situation in life. Jim and Della don't have much in the way of color or excitement in their lives due to the financial state of their household. They live in a small and very inexpensive apartment, probably in a less than desirable location. Grey is the color that best describes much of their existence, not the black or complete hopelessness and despair, but no concrete reason to see anything better anytime soon. So this grey color is very important. हे जे ग्रे कलर आहे हे क्लिअर खूप आनंद आहे त्यांच्या जीवनामध्ये असंही दर्शवत नाही किंवा अगदी दुःख आहे असंही दर्शवत नाही. ग्रे कलर हे दर्शवतं की फायनान्शियल टेन्शन आहे त्यांच्या जीवनामध्ये. सो द रायटर हॅज यूज्ड व्हेरी इफेक्टिवली द वर्ड ग्रे हियर. And tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. So what can she buy with this amount? Only $1.87. फक्त $1.87 आहेत. काय खरेदी करायचं, काय खरेदी करू शकते ती इतक्या कमी अमाऊंटमध्ये जिमसाठी? दॅट शी इज थिंकिंग. Many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by him. आता इथं रायटर लिहितो की डेलाला अशी गिफ्ट द्यायची आहे जिमला जी स्पेशल असली पाहिजे, अशी असली पाहिजे की जी जवळ बाळगण्यात त्याला गर्व असला पाहिजे, गर्व वाटलं पाहिजे. अशा पद्धतीची अशी एक गिफ्ट त्याला द्यायची आहे डेलाला. पण इतके कमी किमतीत तितकी चांगली गिफ्ट येणार नाही असं तिला वाटतं. त्यामुळे ती खूप दुःखी आहे. दॅन थोड्या वेळासाठी आपण पुन्हा जे काही बिब्लिकल रेफरन्सेस आहेत या स्टोरीमध्ये त्याकडे वळूया. आणि अँड देर आर सर्टन अदर बिब्लिकल रेफरन्सेस. मेजाई हे रेफरन्स आपण आताच नुकतंच डिस्कस केलेलं आहे. Now we are going to discuss the King Solomon. We are going to know who was King Solomon. King Solomon कोण आहे हे आपण इथं समजून घेऊया. किंग सॉलोमनचे रेफरन्स या स्टोरीमध्ये येणार आहे. अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल ट्रॅडिशन अँड सम से मिथ,
King Solomon was the third and last king in the ancient United Kingdom of Israel. Other faiths such as Islam, who embraced the notion of Solomon as a sagacious king and powerful prophet of Israel. He was renowned for his wisdom, his prolific writings, and his building accomplishments. The King Solomonचा रेफरन्स बायबलमध्ये येतो. अँड किंग सॉलोमन हा खूप वाईज आहे. ही इज व्हेरी इंटेलिजंट, व्हेरी टॅलेंटेड. आणि किंग सॉलोमनबद्दल सगळ्या जगामध्ये त्याची ख्याती पसरलेली आहे की तो अति बुद्धिमान असा राजा आहे. आणि फारच त्याचे विचार पवित्र आहेत, खूप चांगले विचार आहेत त्याचे. आणि इस्रायलचा तो प्रोफेटसुद्धा आहे. तो तिथला राजासुद्धा आहे आणि प्रेषितसुद्धा आहे इस्रायलचा. अशी त्याची ख्याती आहे जगभर. आणि त्याच्या राज्यामध्ये खूप मोठे मोठे बिल्डिंग्ज आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा तो प्रसिद्ध आहे. असं एक रेफरन्स बायबलमध्ये किंग सॉलोमनबद्दल येतं. हा रेफरन्स इस्लाममध्ये सुद्धा आहे, कुराणमध्ये सुद्धा याचा किंग सॉलोमनचं रेफरन्स येतं. आणि किंग सॉलोमनचा जेव्हा रेफरन्स येतो त्यावेळेस क्वीन ऑफ शेबा हिचा रेफरन्स सुद्धा बायबलमध्ये दिलेला आहे. कुराणमध्ये सुद्धा हा रेफरन्स येतो. सो क्वीन ऑफ शेबा, अरेबिकमध्ये तिला बिल्खिस असं नाव आहे. इथिओपियनमध्ये मॅकेडा असं नाव आहे. शी वॉज इन 10th century, म्हणजे किंग सॉलोमनची कंटेम्पररी आहे. किंग सॉलोमनच्या कालावधीतच तीसुद्धा एक शेबा या एरियाची राणी होती. अकॉर्डिंग टू दी ज्यूइश अँड इस्लामिक ट्रॅडिशन, शी वॉज रूलर ऑफ किंगडम ऑफ सबा नावाचा जो किंगडम होता, जो एरिया होता, तिथली ती राणी होती. अँड दिस किंगडम वॉज इन साऊथ वेस्टर्न अरेबियाच्या साऊथ वेस्टर्न या दिशेला तिचं राज्य होतं. इन द बिब्लिकल अकाउंट ऑफ द रेन ऑफ किंग सॉलोमन, शी व्हिजिटेड हिज कोर्ट ॲट द हेड of a camel caravan bearing gold, jewels and spices. The story provides evidence for the existence of important commercial relations between ancient Israel and the southern Arabia. According to the Bible, the purpose of her visit was to test Solomon's wisdom by asking him to solve a number of riddles. तर असं बायबलमध्ये रेफरन्स आहे, संदर्भ आहे की क्वीन ऑफ शेबा ही सॉलोमनला भेटायला आली, राजा सॉलोमनला भेटायला येत असताना तिनं बरेच असं उंटावरून बरेच असे काही गिफ्ट्स, जे काही सोन्याने बनलेले गिफ्ट्स घेऊन ती आली होती सॉलोमनला देण्यासाठी, गिफ्ट करण्यासाठी. आणि तिचं येण्याचं कारण होतं की सॉलोमन हा अतिशय बुद्धिमान राजा आहे असं तिला कळलं होतं. तर तिची बुद्धिमत्ताची परीक्षा घ्यावी आणि त्याला काही प्रश्न विचारावेत आणि प्रश्नांची उत्तरं त्याच्याकडून घ्यावेत, या उद्देशानं ती आली होती. असा रेफरन्स बायबलमध्ये आहे. नाव क्वीन ऑफ शेबा अँड किंग सॉलोमन या दोघांचं संदर्भ आपल्याला कळलेला आहे. सो नाव टर्न टू द स्टोरीकडे आपण वळूया. तर जिम अँड डेला, इवन दो दे आर व्हेरी पुअर, हे दोघे फार गरीब होते, आर्थिक चणचण त्यांना भासत होती, पण त्यांच्याकडे 2 गोष्टी होत्या. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. देर आर 2 possessions ऑफ डेला अँड जिम डलिंगहॅम युंग. हे 2 possessions कोणकोणते होते, कोणते 2 ह्याचे त्यांच्याकडे अशी बाबी होते, ते त्यांच्या मालकीचे होते. बोथ ऑफ देम टूक मायटी प्राईड इन दी possessions. वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच दॅट हॅड बीन हिज फादर्स अँड हिज ग्रँडफादर्स. एक त्यातली जी काही वस्तू होती ती जिमची एक गोल्ड वॉच होती. जिमकडे गोल्ड वॉच होती, जी गोल्ड वॉच जिमच्या वडिलांनी त्याला दिलेली होती आणि जिमच्या वडिलांनी त्याच्या आजोबांनी दिली होती. म्हणजे हे वडिलोपार्जित धन होतं, वडिलोपार्जित वस्तू होती जी महत्त्वाची होती जिमसाठी. अँड इट वॉज गोल्ड वॉच. आणि दुसरं काय होतं, दुसरं होतं डेलाज हेअर. डेलाचे जे लांब लचक असे सोनेरी रंगाचे जे सोनेरी केस होते, दॅट वॉज दी सेकंड possession. हे दुसरं possession होतं त्यांचं. दुसरी मालकीची अशी जी वस्तू होती ती अतिशय मौल्यवान त्यांच्यासाठी होती. जिमची गोल्ड वॉच आणि डेलाचे सोनेरी केस. तर इथं रायटर लिहितो, इथं क्वीन ऑफ शेबाचा रेफरन्स येतो, जे आपल्याला आता माहीत आहे क्वीन ऑफ शेबा कोण आहे ते. शी इज व्हेरी रिच. ती क्वीन ऑफ शेबा खूप श्रीमंत आहे, असंही माहिती आपण आत्ताच घेतलेली आहे. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Dela would have
let her hair hang out of the window someday to dry just to depreciate her majesty's jewels and gifts. मग इथं रायटर असं लिहितो की जर त्या बिल्डिंगमध्ये त्या फ्लॅटमध्ये क्वीन ऑफ शेबा जर येऊन राहिली असती तर तिच्याकडे खूप श्रीमंत आहे. क्वीन ऑफ शेबा खूप श्रीमंत आहे, गर्भश्रीमंत आहे, कितीतरी जगात कुठेही नसलेली वस्तू तिच्याकडे आहेत. तर क्वीन ऑफ शेबा जर येऊन राहिली असती बाजूच्या फ्लॅटमध्ये तर विंडोमधून डेलानं काय दाखवलं असतं क्वीनला, ते तिचे जे सोनेरी लांब सडक केस आहेत ते क्वीन ऑफ शेबाला दाखवली असती ती आणि म्हणाली असती आणि मनात असं म्हटलं असतं, अंडरस्टूड आहे की हे आहेत का, इतके मौल्यवान केस माझ्याकडे आहेत, हे तुमच्याकडे आहेत का, हे क्वीन ऑफ शेबाकडे आहेत का. आणि क्वीन ऑफ शेबा जर ती पाहिली असती केस तर तिला अत्यंत वाईट वाटलं असतं की सगळं काही तिच्याकडे आहे पण असे केस मात्र तिला नाहीत. आणि किंग सालोमन जर त्या बिल्डिंगचा रखवाला असता किंवा मालक असला असता त्या बिल्डिंगचा तर त्याच्याकडे कितीतरी ट्रेजर आहे, कितीतरी मौल्यवान वस्तू आहेत. तरी पण जिम काय केलं असतं, जिमनं आपली जे काही गोल्डन वॉच आहे ते गोल्डन वॉच किंग सालोमनला दाखवली असती आणि म्हटलं असतं की तुमच्याकडे हे आहे का, ही वॉच आहे का तुमच्याकडे. आणि किंग सालोमनला म्हटलं असतं, अत्यंत वाईट वाटलं असतं आणि तो त्याच्या निराशेनं तो दाढीचे केस उपटला असता आणि म्हटलं असता की फक्त हेच माझ्याकडे नाही, आय हॅव एव्हरीथिंग. तर अशा पद्धतीची ही दोन वस्तू जिम अँड डेलाकडे आहेत, ज्या वस्तूंचा त्यांना खूप अभिमान आहे. सो दी गोल्डन वॉच ऑफ जिम अँड डेलाज गोल्डन हेअर. So now Della has no other way but she thinks a lot how to get money. पैसे कुठून आणायचे याबद्दल खूप विचार करते डेला. अँड ॲट लास्ट शी डिसाइड्स दॅट शी कॅन सेल हर हेअर्स. तिचे जे काही केस आहेत ते केस विकू शकते ती असं तिला वाटतं. म्हणून ती ठरवते की आता शी विल sell her hair. So Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knee and made itself almost a garment for her, and she did it her up again nervously and quickly. Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. मग ती आपले केस सोडते अशी आणि ती लांब लचक केस पाहते आणि एकदमच तिच्या डोक्यात एक विचार येतो आणि ते विचार घेऊन ती ताबडतोब स्वतःला सावरते आणि मार्केटच्या दिशेने घरातून बाहेर पडते आणि मार्केटच्या दिशेने चालायला लागते. देन शी लेफ्ट फॉर द मार्केट. शी स्टॉप्ड अँड रेड द साइन, मॅडम सफ्रोनी हेअर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. आणि एक दुकानाजवळ थांबते, ती उभी राहते आणि त्या दुकानावर लिहिलेलं असतं, बोर्डवर लिहिलेलं आहे की मॅडम सफ्रोनी हेअर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. मग तिच्या डोक्यात एकदम विचार येतो की ती आता ती केस विकू शकते आणि काही पैसे मिळवू शकते आणि ते पैशाच्या सहाय्यानं एक चांगली गिफ्ट जिमसाठी विकत घेऊ शकते असा विचार तिच्या मनामध्ये येतो. अँड देन शी एंटर्स दी शॉप अँड आस्क्स द ओनर, मॅडम सफ्रोनी ती ओनर आहे त्या दुकानाची, तिला ती प्रश्न विचारते डेला, विल यू बाय माय हेअर, आस्क डेला. सो देन द मॅडम सेज, आय बाय हेअर, टेक युअर हॅट ऑफ अँड लेट्स हॅव अ साईट ॲट द लुक्स ऑफ इट. $20, said madam, lifting the mass with a practiced hand. The next moment Della was searching for the stores for Jim's present. She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. And the thing was platinum fob chain. For what platinum fob chain? For the watch, because Jim has the watch but he doesn't have the chain for the watch. So Della thinks that it is worthy gift, it is very nice gift for Jim, and it is platinum fob chain, it is precious no doubt, and Jim will like it. आणि मग डेला ती केस ती दाखवते मॅडम सफ्रोनीला
आणि मॅडम सफ्रोनी इमिजिएटली ती म्हणते की $20 याचे मिळतील. आणि काहीच विचार न करता ही डेला तिचे केस विकते, तिचे केस कट केले जातात आणि पैसे तिला मिळतात $20. आणि ते $20 घेऊन ती इमिजिएटली एका दुकानात जाते आणि तिथं प्लॅटिनम फॉब चेन विकत घेते. प्लॅटिनम फॉब चेन कशासाठी विकत घेते? कारण जिमकडे जी गोल्ड वॉच आहे, वॉच तर आहे पण त्याला चेन नाही, एक लेदर बेल्ट वगैरे तो वापरतो. तर चेन घेण्यासाठी ती ही प्लॅटिनम फॉब चेन त्याच्यासाठी फार उपयोगीची असेल आणि फार महत्त्वाची चेन आणि फार सुंदर अशी चेन ती असते, म्हणून ती ते पैसे तिथं देते $21 आणि ती चेन विकत घेते. सो परत आल्यानंतर मग जे काही ती करते, केस विकून देणे, आता तिचे लांबसडक केस राहिलेले नाहीत, केस कट केलेले आहेत आणि त्यामुळे तिचं जे लुक आहे ते लुक पूर्णतः बदललेलं आहे. आणि ती खूप विचार करते आणि म्हणते, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आय एम स्टील प्रेटी. म्हणजे आतासुद्धा मी सुंदर आहे असं भासव ईश्वरा, देवा, अशी ती पुन्हा पुन्हा देवाकडे मागणी करते, प्रार्थना करते. कारण आता कदाचित जिमला राग येईल की इतके लांबसडक केस ती कट करून विकून टाकते आणि त्यामुळे कदाचित तो नाराज होईल असं तिला वाटतं. सो हिअर द डिस्क्रिप्शन गोज लाईक दिस. आफ्टर बाईंग द चेन, डेला रिटर्न होम. शी केम आउट ऑफ द इंटॉक्सिकेशन. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. What are the ravages here now? काय डॅमेज झालेलं आहे, काय इथं दुखापत झालेली आहे की ते सुंदर केस निघून गेलेले आहेत. पण आता काय करता येईल? काहीच करता येत नाही. जिमसाठी जर गिफ्ट द्यायची असेल तर हे जे काही केस विकणं होतं, हे की जे सॅक्रिफाईस होतं ते सॅक्रिफाईस करणं भाग होतं तिच्यासाठी. Which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task, the writer writes. द रायटर म्हणतो की हे जे काही सॅक्रिफाईस डेलानं केलेलं आहे, हे असं काही सर्वसाधारण सॅक्रिफाईस नाही. याला खूप मोठं हृदय लागतं, खूप मोठं माणसं लागतात, खूप मोठं मन लागतं, तरच असं सॅक्रिफाईस करता येतं. अँड धिस सॅक्रिफाईस इज डन फॉर लव्ह. शी वॉज लुकिंग वंडरफुली लाईक ए ट्रॉन्ट स्कूल बॉय. असा एक तिचा जो चेहरा आहे आता डेलाचा, तो कसा दिसतो? एका खट्या स्कूल बॉयसारखा, स्कूलमध्ये जाणार नाही असा विद्यार्थी जो डुम्मे मारतो, स्कूलला जात नाही, ॲब्सेंट राहतो नेहमी, असा जो एक नॉटी बॉय असतो, तसं तिचा चेहरा दिसायला लागतं. शी लुक्स ॲट हर रिफ्लेक्शन केअरफुली अँड क्रिटिकली. ॲट 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove. Della had the habit of saying little prayers about the simplest everyday things, and now she whispered, please God, make him think I am still pretty. आणि 7 वाजले असतात संध्याकाळचे आणि 7 वाजता जिम परत येण्याची वेळ होते. त्यावेळेस ती स्टोववर स्वयंपाक करण्याची तयारी करते. जिम आल्याबरोबर त्याला जे काही खायला द्यायचं आहे त्याची तयारी करते ती. आणि छोट्या छोट्या बाबीला ती अशी प्रार्थना करत असते. इथंसुद्धा ती प्रार्थना करते की प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आय एम स्टील प्रेटी. आतासुद्धा मी सुंदर आहे असं त्याला भासव, असं ईश्वराजवळ ती प्रार्थना करते. मग जिम हा एंटर करतो फ्लॅटमध्ये. जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोअर ॲज इमोवेबल ॲज ए सेटर ॲट दी सेंट ऑफ क्विल. His eyes were fixed upon Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of these sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. Jim, darling, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. It will grow out again, you won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say, Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I have got for you. तर इथं मग जिम एंट्री केल्याबरोबर जिम तिच्याकडे पाहतो आणि त्याच्या जिमच्या डोळ्यामध्ये कोणतेच एक्सप्रेशन येत नाहीत, कारण डेलाचे जे केस गेलेले आहेत आणि या
जे काही जिम पाहत आहे त्याचा अर्थ काय लावावा डेलाला कळत नाही, म्हणून ती म्हणते डोंट लुक ॲट मी दॅट वे. आणि मग ती स्वतः सांगते आय हॅड माय हेअर कट ऑफ अँड सोल्ड इट बिकॉज आय कुडंट हॅव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाऊट गिविंग यू प्रेझेंट. तुला प्रेझेंट दिल्याशिवाय मी राहू शकत नाही कारण क्रिसमस आहे उद्या, आणि त्यामुळे ही केस ती विकलेली आहे. शी सोल्ड इट असं ती सांगते. आणि जिमला एक धक्काच बसतो. तो म्हणतो यू हॅव कट ऑफ युअर हेअर. आस्क जिम. कट इट ऑफ अँड सोल्ड इट, सेड डेला. डोंट यू लाईक मी जस्ट ॲज वेल एनी हाव? आय एम मी विदाऊट माय हेअर, आंट आय? Jim looked about the room curiously. You say your hair is gone, he said with an air almost of idiocy. You needn't look for it, said Della. It's sold, I tell you, sold and gone too. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered, she went on with sudden serious sweetness. But nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on, Jim? ती त्याला जिम आता काय बोलावं त्याला समजत नाही. तो म्हणतो यू हॅव कट ऑफ युअर हेअर असे म्हणजे कट केले आणि विकून टाकले. ती पुन्हा सांगते की आता क्रिसमस ईव आहे, क्रिसमसची संध्याकाळ आहे आणि गिफ्ट दिल्याशिवाय ती राहू शकत नाही, त्यामुळे तिनं ते केस विकलेले आहेत. शी क्लिअर्सली टेल्स. आणि ती म्हणते मग आता संभाषण न वाढवलेलं बरं असं तिला वाटतं, म्हणून ती म्हणते की आता मी चॉप्स वगैरे तयार करू का तुला खाण्यासाठी, जेवण करण्यासाठी वगैरे. मग इथं आपल्याला दिसतं की दे शो प्रेझेंट टू ईच अदर. इथं आपल्याला शॉक बसतो. ते दोघंही एकमेकांना त्यांचे प्रेझेंट दाखवतात. तर जिम ड्रीव अ पॅकेज फ्रॉम हिज ओव्हरकोट पॉकेट अँड थ्रू इट अपॉन दी टेबल. जिमनं सुद्धा एक प्रेझेंट डेलासाठी विकत घेतलेला आहे आणि तो त्याच्या जॅकेटमधून काढतो तो पॅकेट आणि टेबलवर फेकतो असा. आणि डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, ही सेड. अबाउट मी आय डोंट थिंक देर इज एनिथिंग इन द वे ऑफ हेअर कट ऑर अ शेव ऑर अ शॅम्पू दॅट कुड मेक मी लाईक माय गर्ल एनी लेस. But if you will unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. तो म्हणतो हे जे पॅकेट मी टेबलावर फेकलेलं आहे ते तू ओपन कर आणि बघ, ज्याच्यामुळं ओपन केल्यानंतर तुला कळेल की मी काय एकदमच असं शॉक झालो पाहिल्यानंतर, असं तो म्हणतो. आणि जिमसुद्धा एक गिफ्ट डेलासाठी विकत आणलेला आहे. आता डेला ती गिफ्ट ओपन करते, तो जो बॉक्स आहे तो ओपन करते विथ व्हाईट फिंगर्स अँड नीबल टोर ॲट दी स्ट्रिंग अँड पेपर. आणि मग ओपन केल्याबरोबर तो बॉक्स काय दिसतं, फॉर देअर ले द कोम्स, द सेट ऑफ कोम्स. या बाजूच्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला कोम्स दिसत आहेत, जे केस व्यवस्थित केसांची बांधणी करण्यासाठी किंवा केसांची रचना करण्यासाठी असे कोम्स फार महत्त्वाचे असतात, ज्यांचे केस लांबसडक असतात त्यांच्यासाठी. तसं हे त्या कोम्स त्या बॉक्समध्ये ठेवलेले असतात. पण आता काय उपयोग आहे त्या कोम्सचा, कारण डेलाचे लांबसडक केसच राहिले नाही. साईड अँड बॅक दॅट डेला हॅड वर्शिप्ड लॉंग इन अ ब्रॉडवे विंडो. ब्युटिफुल कोम्स, प्युअर टॉर्टस शेल विथ ज्वेल रिम्स, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply carved and yearned for them without the least hope of possession. ती मग हे जे कोम्स आहेत ते कोम्स खूप विचार करते आधी ती कोम्स विकत घ्यावेत, आणि त्याचे जे रिम्स आहेत ते ज्वेल रिम्स आहेत, खूप सुंदर असे कोम्स आहेत. आणि हे कोम्स ज्या दुकानात ठेवलेले असतात ती त्या दुकानाच्या समोरून ती जाते ब्रॉडवेमध्ये. अमेरिकेमध्ये ब्रॉडवे नावाचा एक एरिया आहे, मार्केट एरिया. त्या एरियामध्ये ती पुन्हा त्या शॉपमध्ये जाते आणि ती पाहते कोम्स आणि परत येते. आणि जिमला हे माहीत असतं की तिला ते कोम्स पाहिजे असतात, म्हणून त्यानंसुद्धा ठरलं असतं की डेलाला हे कोम्स आपण कोणत्याही परिस्थितीत विकत घेऊन प्रेझेंट द्यायचे आहेत. पहा त्यांचे निरीक्षण एकमेकाबद्दल किती सुंदर निरीक्षण आहेत, की जे डेलाला काय द्यावं प्रेझेंट याचं निरीक्षण आधीच जिमनं करून ठेवलेलं आहे, याचं आधीच जिमनं ठरवून ठेवलेलं आहे. डेलानंसुद्धा ठरवून ठेवलेलं आहे की काय द्यायचं, की एक प्लॅटिनम फॉप चेन द्यायची असं डेलानं ठरवलेलं आहे.
अँड तो जिम असं म्हणतो की केस कमी असोत का मोठे असोत की काही असो, की त्याचं जे प्रेम आहे डेलावरती ते कधीच कमी होणार नाही. पण थोड्या वेळासाठी तो शॉक का झाला की आता त्यांनी ते कोम्स विकत घेतलेले आहेत आणि डेलाचे काही उपयोगाचे ते नाहीत, म्हणून थोड्या वेळासाठी तो दचकला. But she hugged them, but she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and smile and say, "My hairs grow so fast, Jim." ते जे कोम्स आहेत ती कोम्स ती हातात घेते आणि तिला खूप आनंद होतो आणि ती जिमकडे डोळ्यात अश्रू आणून ती म्हणते की जिम तू काळजी करू नकोस, माझे केस ताबडतोब वाढतील, फारच स्पीडनं वाढतात आणि पुन्हा एकदा केस मोठे होतील आणि त्यावेळेस ती हे कोम्स वापरेल. नाव जिम हॅड नॉट सीन हिज ब्युटिफुल प्रेझेंट. पण जिमनं आतापर्यंत त्याची जे प्रेझेंट आहे ते प्रेझेंट पाहिलेलं नाही, काय गिफ्ट आहे ते पाहिलेलं नाही. शी हेल्ड इट आउट टू हिम इगरली अपॉन हर ओपन पाम. The dull precious metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. It was platinum fob chain. या पिक्चरमध्ये तुम्हाला प्लॅटिनम फॉब चेन दिसत आहे, तर ती प्लॅटिनम फॉब चेन ती जिमला दाखवते आणि ती म्हणते ही जी चेन आहे ती चेन अगदी सूट करते तुझ्या गोल्ड वॉचला. अँड इजंट इट डॅन्डी जिम? आय हंटेड ऑल ओव्हर टाउन टू फाइंड इट. यू विल हॅव टू look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. ती जिमला म्हणते की अति सुंदर आहे नाही का जिम, आणि तुला 100 वेळा तरी वेळ पाहावं लागतं, किती वाजले हे. मग ती गोल्ड वॉच खिशातून काढायची आणि पाहायचं, पुन्हा ठेवून द्यायची, कितीतरी अवघड आहे. त्याच्याऐवजी जर चेन असली आणि तर हाताला जर घड्या बांधता आली तर ताबडतोब वेळ सांगता येईल. आणि ते तुझी घड्या बाहेर काढ इमिजिएटली, त्याला आपण ही चेन लावू, त्याच्यावर कशी दिसते ही चेन ते तर आपण पाहू, असं ती म्हणते. इनस्टेड ऑफ ओबेईंग जिम टम्बल्ड डाऊन ऑन द कोच अँड पुट हिज हँड अंडर द बॅक ऑफ हिज हेड अँड स्माइल्ड. जिम मग ताबडतोब खाली बसतो आणि तो त्याच्या चेहऱ्यावर थोडंसं हसू आलेलं असतं. तो म्हणतो, डेला सेड ही, लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेझेंट अवे अँड कीप देम अ व्हाईल. They are too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy your combs, and now suppose you put the chops on. तो सांगतो मग डेला आता सध्या जे आपले जे प्रेझेंट आहेत, मी तुला जे दिलेलं प्रेझेंट आहे त्याचा उपयोग सध्याच तुला करता येत नाही, आणि तू दिलेलं जे प्रेझेंट आहे प्लॅटिनम फॉब चेन त्याचा उपयोगसुद्धा सध्या करता येत नाही, कारण त्यांनी जी गोल्ड वॉच आहे जिमनी ती गोल्ड वॉच विकून दिलेली आहे आणि विकून जे काही पैसे आले त्या पैशातून त्यांनी डेलासाठी ते कोम्स आणलेले आहेत. तर एक दुसऱ्यासाठी हे जे सॅक्रिफाईस त्यांनी केलेलं आहे ते आपल्याला दिसतं. आणि शेवटी लेखक ओ हेनरी खूप चांगली कॉमेंट इथं लिहितो. ते कॉमेंट कशी आहे पहा. आय विल रीड इट आउट फॉर यू. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the eventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the Magi. तर इथं रायटर कॉमेंट करतो की हे दोन जे आहेत कपल, जिम अँड डेला, दीज टू आर द रियल मेजाय. हे खरे मेजाई आहेत आजच्या आधुनिक काळामध्ये. आणि रायटर असं म्हणतो की आजच्या ईवला म्हणजे क्रिसमस ईवला ज्याला गिफ्ट दिलं असेल त्यातली सगळ्यात सुंदर गिफ्ट ह्या दोघांनी एकमेकांना दिलेली आहे. आणि हे दोन जे आहेत ते रियल मेजाय आहेत, कारण यांच्या गिफ्ट्समधून आपल्याला एकमेकाबद्दल त्यांचं प्रेम दिसतं आणि एकमेकाबद्दल समर्पण ते सुद्धा दिसून येतं. सॅक्रिफाईस अँड लव
we find in the minds of these two in the minds of husband and wife. हे जे दोघं आहेत हजबंड अँड वाईफ यांच्या मनामधलं जे प्रेम आहे, जे समर्पण आहे ते आपल्याला दिसून येतं. तर खरे मेजाई हे आहेत, हे दोघं आहेत. तर असं प्रेम आणि समर्पण एकमेकाबद्दल असलं पाहिजे. देन ओनली लाईफ बिकम्स सक्सेसफुल. दिस इज व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल शॉर्ट स्टोरी. Read it and you will definitely enjoy it. I stop here.